Yes, once again, good afternoon to all. We'll start our session now. Okay. In previous session, we have discussed echelon form and how to find the rank of the echelon form. Okay. What is the basic things for echelon form? Yes. Can anyone explain? Use only row transformations. Row transformation. Next. डायगोनलच्या खालचे सगळे एलिमेंट 0. That is Upper triangular Upper matrix. triangular matrix. third point. Zero row. No need to make diagonal element. Yes. one. Zero row bottom. Zero row bottom. Ani no need No to need to make make diagonal 1. Okay, these are the 4 points. Normal form मध्ये rank असते yes, normal form Order of unit matrix. Order of non-zero. non-zero order of unit matrix. Order of unit matrix. आणि echelon formula order of non-zero. Number of Number of non-zero rows. non-zero rows. yes, number of non-zero rows. Understood everyone? Yes, sir. बेसिक Yes, sir. ओके. आता पुढे जाऊया आपण. मी क्लिअर करतो. आय एम गोइंग टू शेअर नाव व्हाईट बोर्ड. बाय युझिंग व्हाईट बोर्ड ओनली आय कॅन डिस्कस विथ यू. फक्त आता बसून ऐका व्यवस्थित काय काय सांगतो ते. ठीक आहे. जसं जसं मी सांगेन तसं तसं फक्त लिहून घे चला. ओके. फर्स्ट we'll consider, give the heading system of linear equations. Give the heading system of linear equations. Okay. We know that yes, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 is a given system of equations. Is a given system of equations is the given system of equation, and we can write the system in the matrix equation as ax is equal to b. We can write it by ax is equal to b, where yes, anyone can tell me what is a? Small a. Anyone can tell me what is a? A is the matrix. ते मला माहिती आहे रे. A11, A12, A13. हा, मी काय आहे ए मध्ये काय येते असं विचारतोय. मॅट्रिक्स ए मीन्स व्हॉट? द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स ऑफ अननोन्स. अननोन म्हणजे एक्स वाय झेड चे कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. Unknowns. XYZ. B. What is B? D1, D2, D3. D1, D2, D3. D1. 1 minute. D1, D2, D3. व्यवस्थित दिसते सर्वांना? Yes, sir. हे तर प्युअर कॉन्स्टंट. हे काय असतात? अननोन और व्हेरिएबल्स. आणि हे काय असतंय? यस, कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स. कशाचा कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स आहे तो?
कोणाचा? अननोन XYZ चा ना, XYZ चा कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स. दिस वन. This is pure constant number which are present on, yes, RHS, which are present on RHS. Do not forget, if the D1 is present on LHS, इकडे जर असला मायनस D1 म्हणजे इकडे प्लस असला तर तो इकडे आल्यानंतर काय होणार आहे? मायनस D1. लक्षात येतं का? इकडे D1 नकोय, या साईडला कुठलाच व्हेरिएबल नकोय आणि या साईड इकडच्या साईडला LHS ला कुठलाही कॉन्स्टंट नकोय. येतं का लक्षात? येस सर. दॅट इज द स्टँडर्ड फॉर्मॅट ऑफ आवर इक्वेशन्स. म्हणून तर मी ते सिस्टम लिहिली आहे. लक्षात आलं सर्वांना? Yes, sir. येस सर. ओके, write on this AXB. हे लिहून घ्या सर्व व्यवस्थित. ए कसा आला? कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स ऑफ अननोन. X सेट ऑफ अननोन्स. B D1 D2 D3 the pure constant number which are present on RHS. XYZ unknowns and this is coefficient matrix of unknown. लिहून झालं की मला सांगा लगेच. यस, झालं लिहून? Yes, sir. येस सर. हा, Yes, sir. नाउ वी आर गोइंग टू ऍड वन मोर कन्सेप्ट दॅट इज A by B. असा मॅट्रिक्स कधी आलाय का तुम्हाला? A by B. इट इज कॉल्ड No, sir. ऍगमेंटेड मॅट्रिक्स. No, sir. हा, काय नाही, फक्त ते असं सिम्बॉल आहे फक्त A क्रॉस B, सॉरी A डिवायडेड बाय B. A by B means augmented matrix. AUGMENTED augmented matrix. A by B, consider A by B means augmented matrix. A by B it can be read as. आणि तो कसा तयार होतो? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 आणि लास्ट कॉलम काय असेल? लास्टचा D1 D2 D3. Just add this B to here in matrix A. It is called A by B, augmented matrix A by B. Full stop. आलं सर्वांच्या लक्षात? लक्षात आलं का सर्वांच्या? A by B augmented matrix कसा तयार होतो? Yes, येस sir. सर. काय नाही, फक्त शेवटचा जो B चा आहे ना, B चा कॉलम A मध्ये ऍड करायचा. Add B as the last column of A. Add B as last column of A. That is our augmented matrix A by B. Are you getting? Everyone? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. समज नसेल ना, Yes, sir. विचारा. हो म्हणू नका. आलं सर्वांना? गिवन सिस्टम या फॉर्म मध्ये लिहायचं. कॉन्स्टंट नंबर ऑलवेज RHS लाच पाहिजे. व्हेरिएबल सगळे कुठे पाहिजेत? कुठे पाहिजेत व्हेरिएबल सगळे? LHS. LHS ला आपल्याला सगळे व्हेरिएबल्स पाहिजेत. ओके, ओके. पुढे जाऊया आता. आणि आता जे मुलं अब्सेंट राहणार आहेत त्यांच्या पॅरेंटला बोलून घेतलं जाणार आहे. त्यामुळे तिकडे आता लक्ष द्या, कारण अब्सेंटीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आज सकाळी परत 17 मुलं अब्सेंट होते. 16 मुलं अब्सेंट होती. 16. त्यामुळे आता 12 होती वाटतं. ठीक आहे, काय असेल ते. जर आज अब्सेंट राहिलं तर पॅरेंटला बोलून घेतलं जाईल. त्यामुळे मित्रांना वगैरे सांगा, अटेंडन्स कंपल्सरी आहे ऑनलाईन सेशनसाठी. कम्प्लीट झालं सर्वांचं? येस सर. हां, Yes, sir. Yes, sir. कॅन आय क्लिअर द बोर्ड नाउ? येस Yes, सर. sir. Yes, sir. Sir.
हॅलो हॅलो हा राईट Yes, sir. Yes, sir. नॉन होमोजिनियस Yes, सिस्टम sir. ऑफ इक्वेशंस. नॉन होमोजिनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हेडिंग द्या आणि त्याच्या खाली द्या कन्सिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax is equal to b is called non-homogeneous system of equations if any guesses. सिस्टम नॉन होमोजिनियस कधी असते? सिस्टमचे दोन प्रकार असतात, होमोजिनियस आणि नॉन होमोजिनियस. डिफरन्स सांगता येईल का? if b is not equal to 0, at least one element not equal to 0, at least one element not equal to 0. येते का लक्षात? that is b not equal to 0. what is b? Variable. yes Variables. a Constant, sir. Pure constant number. pure constant number which are present on RHS. yes d1 d2 d3 विसरला का रे लगेच? जेवण जास्त झाले, टायमिंग चुकलं आपलं. बरं ठीक आहे, चला लक्षात आलं. नॉन होमोजिनियस आपण एक्झाम्पल घेणार आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, विचारून तेवढं टेन्शन घेऊ नका. b इज नॉट इक्वल टू 0, तर b मध्ये एकतरी एलिमेंट असतो जो नॉन झिरो असतो, देन द सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजिनियस. अँड नेक्स्ट लाईन होमोजिनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. लिनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस असं पाहिजे ते, सायमल्टेनियस लिनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इन शॉर्ट लिहून घेतोय आपण होमोजिनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. डेफिनेशन सांगू शकताय? कन्सिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax is equal to b is called homogeneous system of equation if b is equal to 0. b is equal to 0 means what? all the elements Equal to 0. yes all the elements equal to 0. समजतंय का व्यवस्थित? बघा, b is not equal to 0, b is equal to 0. लक्षात आलं का सर्वांच्या? येस समजलं? होमोजिनियस नॉन होमोजिनियस. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Can I clear the board now? Yes, sir. Yes, sir. का Yes, थांबायची sir. गरज आहे? क्लिअर सर्वांनी लिहिलंय? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फॉर example first 2x plus 3y minus z is equal to 4, 4x minus 3z is equal to 2, and 3y plus z is equal to minus 2. कुठली सिस्टीम आहे ही? Non-homogeneous. Homogeneous. नॉन होमोजिनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. करेक्ट है? Yes. हाँ. वेयर? राइट डाउन ए एम्प्टी ठेवू का? लिहिताय का तुम्ही? ए एक्स अँड बी. चला ए चे एलिमेंट सांगा.
2 3 minus 2 1 3 minus 2 1 3 minus 1 second row. 4 4 3 0 4 0 minus 3 0 minus 3 y चा absent आहे म्हणजे y चा कोएफिशियंट 0 लक्षात ठेवा. इथं y absent आहे म्हणजे सेकंड कोएफिशियंट y चा आहे तो 0 आला. ओके, थर्ड इक्वेशन ऑब्झर्व करा. x absent आहे 0 3 1 0 3 1 हा, x unknowns, x y z pure constant numbers which are present on RHS. 4 2 minus 2 4 2 minus 2 Okay, which is हे बघा, which is not equal to 0, therefore it is non-homogeneous. And what is a by b? What is a by b? 2 3 minus 1 4 A by b, 2 3 minus 3 1. minus 1 4 3 0 minus 3 2 0 3 1 minus 2. हा, आणि ह्याच्यामध्ये फक्त तो लास्ट कॉलम ऍड करा, 4 2 minus 2. सर्वांना आता ऍग्मेंटेड मॅट्रिक्स लिहिता यायला पाहिजे. 4 2 minus 2 सर्वांना लिहिता येतो a by b. yes sir Yes sir. yes sir ओके, गुड. yes sir कम्प्लीट करा. हे कम्प्लीट केलं सर्वांनी? yes sir yes sir yes sir yes sir नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 2. एक्झाम्पल नंबर 2. येस, कन्सिडर 2 इक्वेशन्स. बघा बरं किती येते, म्हणजे काय आहे, कुठली सिस्टीम आली आता ही? homogeneous homogeneous उगच होमो गेलं बघा, थांबा फक्त नॉन काढतो. हा, आलं का? होमोजिनियस सिस्टीम ऑफ इक्वेशन्स. वेअर लिहून घ्या, मी लिहिलं बघा सगळं, तुम्ही कम्प्लीट करा. येत आहे का बघा व्यवस्थित? काय डाऊट असेल तर विचारा. होमोजिनियस, नॉन होमोजिनियस, ॲग्मेंटेड मॅट्रिक्स, एवढ्या गोष्टी आज आपण शिकलोय. ऍडिशनल काय शिकलोय का आज? नाही, तेवढंच केलं आपण. ॲग्मेंटेड मॅट्रिक्स, गिवन सिस्टम AX इज इक्वल टू B च्या फॉर्म मध्ये लिहिणं. नेक्स्ट होमोजिनियस, नॉन होमोजिनियस, म्हणजे आज आपण काय टाइमपास करतोय आता. बघा पुढे. सर ते बे कुठून घेतलं काय का? थांबाय, टीच्या जागी 0 पाहिजे ना 4 2 ची जागी लिहिलं नाही. 0.42 केलंय ते. येस येस, सॉरी करेक्ट आहे. लक्षात नाही मला करेक्ट करायचं रे. खाली सर येस सर, खाली पण करतो मॅडम, थँक्यू. स्मार्ट. झालं का सर्वांचं हे? झालं yes sir झालं सर Yes sir. क्लिअर द, आय विल क्लिअर द बोर्ड. येस, नेक्स्ट परत स्टार करा. नेक्स्ट consistency of a system. Consistency of a system means given system. Any given system, AX is equal to B is said to be consistent.
is said to be consistent if rank of A is equal to rank of A by B. Rank of A is equal to rank of A by B. And the system AX is equal to B is said to be inconsistent. Yes. If inconsistent कधी असेल rank of A not equal to Not equal. rank of A by B. Understood? Consistency of a system. Yes, sir. MCQ साठी लागतं हे definition, that is consistency of a system. The given system is said to be consistent. The rank of A is equal to rank of the augmented matrix A by B. Am I correct? And it is inconsistent means rank of A is not equal to rank of A by B. And what is A by B? What is A by B? A by B is augmented matrix. Augmented. A by B is augmented matrix. ठीक है? Next, note for the system. AX is equal to B has solution if and only if the system is consistent. The system is consistent. ब्रॅकेट मध्ये काय सांगू शकतो? आणि सिस्टम rank of A is equal to yes good. Rank of A is equal to rank of A by B. करेक्ट आहे का? त्या सिस्टमला सोल्युशन, कुठल्याही सिस्टमला सोल्युशन कधी एक्झिस्ट होतं जर ते कन्सिस्टंट असेल तर. अँड व्हॉट इज द कंडिशन फॉर कन्सिस्टन्सी? Rank of A is equal to rank of A by B. Okay, this is the first note. What will be my second note? Yes, second note for the system AX is equal to B has no solution if and only if The system is inconstant. the system is inconsistent. The system is inconsistent. That is, rank of A is not equal to A by B. 1 minute. ते लिहू शकताय का? हो सर. इथं थोडंसं मला 1 मिनिट, मला ते इरेजर घ्यावं लागेल. What is the condition for inconsistency? फक्त इथं पुट अप करायचं. हे लक्षात आलं का बघा सर्वांच्या? Rank of A is not equal to rank of A by B. स्क्रीनवर दिसते का सर्वांना व्यवस्थित बघा? It is the second note. Yes. सर्वांच्या लक्षात आलं? ओके. सगळी थेअरी व्यवस्थित पुटअप करा. हे इफ अँड ओनली इफ करू नका. इथलं एक काढून टाका. काय चालतं राहू द्या, नको काय करायचं. सर्वांच्या लक्षात आलं? Yes, sir. Yes, sir. Good.
सर्वांचं लिहून झालंय? येस सर. Yes, sir. बोर्ड क्लिअर करतो. Yes, हो sir. सर. ओके. मला ते दुसरं स्लाइड घेता येते पण हे सेव्ह होतंय का मला माहित नाही कसं save होतंय. तिसरी चौथी पाचवी सहावी. थांबा किती पेजेस घेता येतील बघू द्या मला. अरे बापरे, भरपूर पेजेस घेता येतात. ठीक आहे, ओके. मला माहित नाही. हे बघतो मी काय करायचं. याची पीडीएफ पण तयार करता येते. हा, नेक्स्ट. आता बघा इथं मी छानपैकी एक टी डायग्राम तयार करतो बघा. हेडिंग देतो वरती, सिस्टीम. कुठलीही सिस्टीम आपण कसं लिहू शकतो? ax इज इक्वल टू बी. बरोबर आहे का माझं? येस सर. ठीक आहे. काय ठीक आहे. छानपैकी मी सिस्टीम तयार करतो बघा आता कसं दिसतंय. ठीक आहे. फॉर द सिस्टीम कन्सिस्टंट असते किंवा इनकन्सिस्टंट असते. बरोबर आहे? Yes, कुठली sir. का असे ना, होमोजिनियस असते ना का नॉन होमोजिनियस असते ना. कन्सिस्टंट कधी असते? Rank of A is equal to Rank rank of of A A is by B. equal to Rank rank of A A by by B. B. ओके. इनकन्सिस्टंट कधी असते? Rank of A is not Rank equal to of rank A of is A not by B. equal to rank of A by B. नॉट इक्वल टू रँक ऑफ ए बाय बी. कन्सिस्टंट म्हटल्यानंतर आपण काय म्हणतो? कन्सिस्टंट असेल तर इट हॅज Solution. Solution. आणि ह्याला काय म्हणतो? It has no No solution. solution. No solution. नो सोल्युशन म्हणजे तो प्रॉब्लेम पुढे जाणार नाही. प्रॉब्लेम इथे संपला. आता सोल्युशन आहे म्हटल्यानंतर बघा, जे 12वीला तुम्ही जिथे थांबला होता तिथून आता पुढे जातोय आपण. ओके. सोल्युशन आहे म्हटल्यानंतर दोन ऑब्झर्वेशन येणार. एक असतं, कुठलं सोल्युशन असतं? Unique. युनिक. एकच सोल्युशन असतं. आणि दुसरं कुठलं असतं? एकापेक्षा जास्त सोल्युशन. म्हणजे किती? इन्फायनाइटली. Infinitely. इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन. Many solution. आलं का लक्षात? सोल्युशन म्हणल्यानंतर दोन सोल्युशन, एक युनिक आणि एक इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन. आता इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन कधी असतं? सॉरी, युनिक सोल्युशन कधी असतं? रँक ऑफ ए इज इक्वल टू एन. व्हॉट इज एन? येस, नंबर ऑफ अननोन्स. म्हणजे XYZ. नंबर ऑफ अननोन्स म्हणजे काय येतं हे? कॅपिटल एक्स. बरोबर का? जर रँक ऑफ ए आणि नंबर ऑफ अननोन जर सेम आले, देन इट हॅज अ युनिक सोल्युशन. सिस्टीम पोजेसेस अ युनिक सोल्युशन. येते का लक्षात? आणि इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन कधी येतं? इफ रँक ऑफ ए Rank of लेस is दॅन, not equal. नाही नॉट इक्वल टू म्हणता येत नाही, लेस दॅन नंबर ऑफ अननोन्स. एन नंबर ऑफ अननोन. ओके. इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन हे काय प्रकार आहे मी नंतर सांगतो. आणि याच्या खालीच इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन नंतर नंबर ऑफ पॅरामीटर. नंबर ऑफ पॅरामीटर इज इक्वल टू एन मायनस आर. व्हॉट इज एन? Yes. What is n? Number of unknowns. Number of unknowns. Yes. And r is nothing but a rank of a. r is nothing but a rank of a. नंबर ऑफ पॅरामीटर हे काय प्रकारे मी सांगतो तुम्हाला, फक्त तिथं ऍड करून ठेवा ते. नंबर ऑफ पॅरामीटर और नंबर ऑफ इंडिपेंडंट सोल्युशन. नंबर ऑफ इंडिपेंडंट सोल्युशन. ओके. हे फक्त वर्डिंग आहे त्याचं.
or number of independent solution is equal to n minus r, is equal to n minus r. ओके, ही टोटल डायग्राम जी असेल एमसीक्यू साठी. यस, व्यवस्थित दिसतंय सर्वांना? Yes, Yes, sir. sir. हा, आणि मॅट्रिक्स हा युनिट खूप जास्त महत्वाचा आहे गेट म्हणजे एमटेक साठी. त्याच्यानंतर एमटेक गेट ही एमटेक क्वालिफिकेशन ह्याच्यासाठीची, जसे आपण सीईटी असतं तसं गेट असतो तुम्हाला इंजिनियर साठी. गेट साठी मॅट्रिक्स युनिट इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस ला मॅट्रिक्सचे बेसिक कन्सेप्ट लागतात. त्यामुळे मॅट्रिक्स जास्त महत्वाचं आहे प्रोग्रामिंग साठी. आणि सी आणि सी प्लस प्लस प्रत्येक ब्रँचची बेसिक लँग्वेज आहे ती. प्रत्येक ब्रँच साठी लागणार सी आणि सी प्लस प्लस कंपल्सरी आहे सर्वांसाठी. त्यामुळे ते येणं गरजेचं आहे. त्यासाठीच हे बेसिक युनिट त्यातलं एक आहे. मॅट्रिक्सचे कन्सेप्ट आपले क्लिअर पाहिजे. त्यामुळे खूप जास्त महत्वाचं आहे होल मॅट्रिक्स युनिट. ठीक आहे, त्याच्यामधलं आपण घेतलं हे सिस्टीम AX इज इक्वल टू बी सोल्युशन आपण डिफाईन करतोय. त्याच्याबद्दल आपण हे वाटल्यास इथं ऍड करा. सोल्युशन ऑफ द सिस्टीम AX इज इक्वल टू बी चा डायग्राम आहे. सर्वांना लक्षात येते का बघा? n काय आहे? नंबर ऑफ अननोन्स. r काय आहे? रँक ऑफ ए. सोल्युशनचे दोन सोल्युशन युनिक आणि इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन. हे कशावरती डिपेंड असतं? n वरती, नंबर ऑफ अननोन्स वरती. ओके, ह्याच्यामध्ये काय शंका असेल तर विचारा. अदरवाइज इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्झाम्पल्स ऑन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन्स. यस, काय काय बघितलं आज? होमोजेनियस सिस्टम बघितली, नॉन होमोजेनियस सिस्टम बघितली, ॲगमेंटेड मॅट्रिक्स बघितला, आणि त्याच्यानंतर कन्सिस्टन्सी बघितली, आणि त्याला एका टी डायग्राम मध्ये मस्तपैकी कन्वर्ट केलं. याच्यामध्ये 2 मिनिटे तुमच्याकडे अजून काही शंका असेल तर विचारा. मी तो पॉइंट परत एकदा एक्सप्लेन करून सांगतो. यस, एनी डाऊट? दुखायला, एनी डाऊट? No, sir. मला जेवढं सिंपल पद्धतीने सांगता येईल तेवढं सिंपल पद्धतीने सांगितलंय मी. तरी पण अजून काही शंका असेल तर विचारा, की जेणेकरून मी ते क्लिअर करेन. आणि युनिव्हर्सिटी आजच्या आज युनिव्हर्सिटी जो आपण तो हे फॉर्म भरायचा होता तो इलिजिबिलिटीचा, किती मुलांनी सबमिट केलं हे त्या ग्रुप लिडरला सांगा. तुम्ही ज्यांच्या ग्रुपमध्ये आहे त्यांना रिप्लाय करून सांगायचं किती मुलांनी भरला. सर्वात Sir, मी लक्षात. केलंय. जे अरे दिसतील. मला नको सांगू. हा बरं, तुम्हाला मेसेज कर. G1 to 18 मला सांगतील मेसेज करून. Okay. येस ऑर नो, फील्ड ऑर नॉट. G1 to 18. नेक्स्ट 19 टू काय असेल तो पुढचा नंबर ते सांगतील नागणे सरांना, आणि त्याच्यानंतर असतील ते मुलं झुंजळे सरांना, आणि त्याच्यानंतर खराडे मॅडमना. आज न विसरता संध्याकाळी त्यांना मेसेज करून सांगायचं आय हॅव फील्ड द इलिजिबिलिटी फॉर्म ऑर नॉट फील्ड. काय असेल तो रिमार्क त्यांना आजच्या आज पोहोचायला पाहिजे. ठीक आहे, त्याची 20 तारीख लास्ट डेट आहे. कुणी भरलाय कोणी नाही भरलं ते मला क्लिअर व्हायला पाहिजे, म्हणजे मी उद्या काय तर ते करता येईल मला. ठीक आहे, सर्वांना लक्षात आलं का? रोल नंबर 1 आहेत का? Yes, sir. रोल नंबर 1 Yes, sir. अटकळे मॅडम, हाँ. आर यू प्रेझेंट? Yes, sir. ओके, लास्ट सेशनला अब्सेंट होता मॅडम. No, sir. Present आहे मी. 1 तारखेला माझ्याकडे अटेंडन्स शीट आहे की. 1 तारखेला का सर? नाही, त्याच्या प्रिव्हियस सेशनला. तुम्ही बघून मी कॉल करतो थांबा. फर्स्ट बॅच मधल्या मुली अब्सेंट होत्या काल. 5